예, 안녕하세요. 큐팍입니다. 오늘은 지난 시간에 보여드렸던 벤처 캐피탈리스트 차마스 팔리하피티아가 앤드류 슐츠의 팟캐스트에 나와서 이 사람이 오바마와 바이든 정권 때 어떤 경험을 했는지 얘기를 한 부분이 있습니다. 그래서 그 얘기를 하면서 트럼프 행정부와 어떤 차이가 있는지 본인이 직접 경험한 걸 비교하는 내용입니다. 이 영상을 먼저 보시겠습니다. This is one thing I'll tell you about the Trump administration, which is totally different. Okay, I was a lifelong Democrat. Okay, I was a mega donor to the Democrats. Like dinner with Obama level donor. Okay, I couldn't get a fucking phone call return from the White House to save my life. The only thing that happened to me was I made an off-color comment about like something in China, and I had the Biden administration like basically say something, like essentially put out a press release, basically saying I was like, mean. That's all I got for millions of dollars. That, you know what I mean? Like, for being honest. Anyways, the Trump administration is totally different. There's not a single person there you can't get on the phone and talk to. I'll give you an example of this. A friend of mine's company was really impacted with these tariffs in a bad way, okay? This is like a really amazing, legitimate American business, 150-year-old business, family-owned, all this stuff. And I was able to call the deputy chief of staff and I said, hey, can you talk to the CEO and just so hear on the ground? He's like instantly putting me on the phone. My wife runs a pharmaceutical business. And, we wanted to make sure that the administration understood like all the implications for rare diseases and orphan drugs. What happens if these tariffs like cripple the R&D budgets? Because there's 30 million Americans with rare diseases. Rare disease means it's not like diabetes or cancer. Yeah. It's like 200,000 people or less. But there's 30 million of these Americans. 2/3 are kids. And the only companies that work on such small markets are these small biotech companies. And the tariffs create a lot of uncertainty. We were able to talk to all of them. They were like, explain the issue. I want to understand it. So this is what's also totally different, which I really give them a lot of respect. They are willing to debate it with you. You can pick up the phone and talk to these people. I've never had that experience, guys. I mean, look, I was like a senior person at Facebook, could never get a meeting. I only met Obama once when he came to the thing. Then when I was running an investment fund, successful, I had dinner with Obama, but it was, under the purposes of should I donate to the foundation? I've donated millions of dollars to Democrats. I've never been to the Oval. Okay? But the minute it's like here, it's like, hey, come to the White House, explain these issues now. You get on a plane, you get over there, and they're like, explain it. And then they'll debate it. That's like, it's totally different. Sorry, devil's advocate, should being a mega donor, I mean, I guess I get your point of view, but couldn't it also just be like, no, we're not going to be biased just because a person donated money. We're not going to just answer the phone whenever he calls. You think I was like, stupid 5 years ago and all of a sudden tried to like start to build national champions like now? Yeah. Dude, man, I've been in the grind for fucking 25 years here, paying my taxes. I fucking paid, more than most people. Yeah, so irrespective of the donation, I've been trying to do the right thing. Yeah. I wasn't trying to favor myself. It's like, even just to explain, like, here's what's happening on the ground. Do you want to know? 네, 잘 들으셨죠? 영상을 다시 좀 짚어보자면, 이 차마스 이 사람이 이제 오바마 정권 때 정부에게 현장의 목소리를 좀 들려주고 싶은데 그게 이제 안 됐다라는 얘기고, 평생 민주당 유권자였는데 기부도 뭐 수백만 불 많이 했고, 그런데 자기가 힘들 때, 예를 들어서 뭐 사업이 힘들고 그 자기 분야에서 난관에 봉착했을 때 이제 정부가 어떤 뭐 규제를 풀어준다든지 이런 식으로 정부가 좀 도와줘야 될 일들이 있었는데 그때 요청을 해도 백악관에서 전화가 안 온다는 얘기죠. 그러다가 이제 바이든 정권 때 얘기가 한번 여기 나오네요. 이 사람이 그때 그 중국에서 일어나는 그 약간 인권 관련된 문제에서 이제 소셜미디어에서 어떤 발언을 했는데, 그런 발언을 해서 중국을 자극하니까 그때 가서 바이든 정권에서 이런 거는 부적절한 발언이다 뭐 이런 식으로 입장을 냈나 봐요. 그래서 바이든 정권과는 그런 일이 있었을 뿐 아무 교류가 없었다는 얘기입니다. 그런데 트럼프 행정부는 자기 친구 회사 얘기를 하면서 뭐 친구 회사를 뭐 잘 봐달라 이런 게 아니고 친구 회사가 관세 때문에 이제 힘들어졌으니까 이제 현장
현장의 얘기를 들어야 되죠. 정부 고위급 관료들은 잘 모르니까 지금 회사들은 실제로 관세 때문에 어떤 일을 당하고 있다. 이런 얘기를 해주고 싶은데 과거 오바마나 바이든 정권 때는 이게 힘들었다는 얘기입니다. 지금은 전화를 하면 바로 얘기를 듣는다는 얘기죠. 그리고 그런 일이 있었고 그 다음에 자기 와이프가 이제 조그만 희귀병을 치료하는 그런 약품을 개발하는 제약회사인데 이런 작은 회사도 관세 때문에 크게 영향을 받을 수 있으니까 기업을 운영하거나 사업을 하는 사람들은 이런 정부의 정책이 아주 큰 영향을 끼치니까 이 정부와 소통을 잘 해야 되는데 이게 이번 정권에서는 너무나 쉽게 된다는 얘기죠. 그래서 현장에서 어떤 문제가 있으면 그거를 정부에서도 빨리 듣고 그거를 어떻게 대처해야 되나 이런 방법을 생각해내기 위해서 현장의 목소리를 바로바로 듣는다 이런 얘기입니다. 그래서 이 사람은 평생 민주당원이었지만 지금과 같은 정부를 본 적이 없다. 그리고 현장에서 이제 자기들의 뭐 고충이나 이런 걸 얘기를 하면 무조건 들어주는 게 아니라 이제 이것저것 따져보는 거죠. 정부도 뭐 정부만의 어떤 정책을 펴는 데 있어서 제약이 있으니까 그거를 이렇게 조율을 한다거나 다른 방법을 찾아본다거나 이런 식으로 상의를 해준다는 겁니다. 여기서 그러죠. 자기는 오바마한테 그렇게 기부를 많이 했는데 단 한 번도 오바마 정권과는 미팅을 해본 적도 없고 기부 행사에서 식사만 한 번 해봤다. 그러니까 직접적으로 말은 안 했지만 여기에 내포된 뜻이 그때는 내 돈만 원했다. 뭐 이런 뉘앙스로 말을 하는 거죠. 그리고 백악관도 한 번도 가보지 못했고 고액 기부자인데도 불구하고 그래서 지금은 어떤 문제가 있다라고 하면 백악관에서 바로 오라고 그래서 그날이나 수일 내로 비행기 타고 바로 가서 설명을 하고 또 설명을 하면서 또 이것저것 따져보고 이걸 어떻게 고칠까 이런 일들이 벌어진다는 겁니다. 그래서 이런 팟캐스트가 또 좋은 게 이 친구도 유명한 코미디언인데 혹시 그럼 이런 생각도 할 수 있지 않느냐. 오바마 정권은 돈을 많이 줬다고 해서 편의를 봐준다거나 이런 게 아니기 때문에 너를 안 만나준 게 아닐까 이런 말을 하니까 차마스가 그때는 내가 별 볼일 없는 놈이고 지금은 내가 뭐 좀 대단한 사람이 됐다고 해서 지금 정부는 나를 만나주는 거냐. 그때나 지금이나 나는 똑같은 사람인데 정부가 바뀌었다는 거죠. 정부의 태도가 바뀌었다는 겁니다. 그래서 차마스의 얘기는 정부 관료가 어떤 경제 정책이나 어떤 산업 관련된 정책을 낼 때 현장의 목소리를 안 들으면 안 된다는 얘기고 그 전에 민주당 정권은 오바마나 바이든 민주당 정권은 그런 얘기를 잘 안 듣는다는 거죠. 그리고 트럼프는 아무래도 그 전에 사업을 했던 사람이고 기업가 출신이기 때문에 훨씬 분위기가 다르다는 얘기고 현장의 목소리를 듣고 그거를 통해서 정책을 바꿔나간다는 얘기인데 요즘 그 관세 때문에 뭐 트럼프가 관세를 높게 붙였다가 또 어느 나라들은 또 관세를 또 유예해주고 뭐 낮춰주고 또는 어떤 제품들은 낮춰주고 이런 식으로 막 바뀌는데 그런 게 차마스 얘기에 비춰보면 이제 트럼프 정권도 현장의 얘기를 듣고 이런 정책을 냈더니 이러이러한 문제가 있다. 그러면 그걸 고친다든지 수정한다든지 이런 식으로 매번 그 조정해 나가는 거를 볼 수가 있는 거죠. 이게 언론에서는 뭐 트럼프가 강해 나왔다가 다른 나라들이 쉽게 말을 안 들으니까 트럼프가 움찔하면서 뭐 위축돼서 또 뭐 정책을 바꾸다 뭐 이런 얘기를 하는 건데 그런 다른 나라의 반응도 물론 당연히 보겠지만 미국 내의 기업들의 목소리도 듣고 미국 내의 여러 목소리를 들어서 그걸 조정해 가는 거라고 보여집니다. 그래서 이 영상이 나간 다음에 그 차마스가 자기 친구들과 하는 얼린 팟캐스트가 있습니다. 그래서 보시면 이 사람이 트럼프 정부의 AI 정책의 수장 데이비드 삭스라는 사람이고 그다음에 이 사람이 이제 팟캐스트 진행자고 이 사람이 차마스죠. 그리고 이 사람이 뭐 한국에서도 좀 알려졌는데 레리 서머스라고 2000년대 초반에 하버드 총장이었고 오바마와 아마 클린턴 정권 때도 어떤 경제 자문으로 일을 했던 사람입니다. 아주 유명한 사람이고 미국에서는 그 다음에 이 사람은 에즈라 클라인이라고 요 Vox라는 매체의 공동 창업자입니다. 요 Vox도 한국 언론에서도 가끔 인용을 하는데 사실 CNN이나 MBC나 이런 정통 주류 매체라고 보기는 좀 어렵고요. 제가 보기에는 그냥 정치, 연애, 뭐 찌라시 정도 이렇게 생각되는 수준의 그런 매체입니다. 여기서 뭐 어떤 인사이트를 얻을 만한 그런 레벨이 되는 매체는 전혀 아니기 때문에 뭐 이렇게 흥미 위주 거리로 예를 들어서 뭐 요즘 뭐 20대 남녀의 뭐 갈등 이런 거 왜 이런 갈등이 있나 뭐 페미니즘이 어떻고 뭐 이런 얘기하는 그런 매체들 있죠. 그 정도 수준에 되는 매체이기 때문에 어쨌든 이 매체의 공동 창업자고 지금은 뉴욕 타임스 컬럼니스트입니다. 그러니까 대충 이 사람의 성향이 어떤지 아시겠죠? 그래서 이게 이제 어울린 팟캐스트인데 여기서 이 차마스가 이전에 보여드린 영상에 대해서 설명하는 장면이 나오는데 그 이유가 뭐냐면 이 에즈라 클라인이라는 사람이 그 영상을 보고 이제 트럼프 정권에 대해서 뭐 어떤 게 문제다라고 이렇게 비판을 합니다. 그래서
대해서 차마스가 야 그런 게 아니고 이런 거다라고 다시 이해를 시켜주는 그런 영상인데 이것도 트럼프 정권과 바이든 정권, 민주당 정권이 어떻게 다른지 그 극명한 차이를 보여주는 영상이기 때문에 이것도 한번 보시면 도움이 될 것 같습니다. 자, 영상을 보시죠. A clip of you going around where you're saying that one of the problems with the Biden administration was that you couldn't get anybody on the phone. And in the Trump administration, you make the call, the deputy chief of staff picks up, you say, hey, I need you to talk to this company. I work with them. They're freaking out about the tariffs. The deputy chief of staff calls a company. They work something out. No, not that they work something out. They listen. They listen. This world in which we are doing the deal making by individual relationships, by who can get their calls answered, not by rules that feel clear and Ezra, stable. that's how the Hold on a Biden sec. no, but that's how the Hold on a Biden sec. administration I worked, listened to that Ezra. clip. That's not what Shmas said. And that's not what I said. Well, Ezra, you you're can trying to make explain- it sound like corruption. Hold Ezra on, and Biden, I it will was George finish. Clooney that was making the call. Who cares what George Clooney thinks? Well, I was very, very critical of Biden. No, running again. hold on. What Shmas said returned. is simply that the White House listens They when listen. he calls, whereas he couldn't get his calls returned by the Obama administration. Great. I think we're actually not saying something all that No, different here. you made it sound like corruption. What I Like, I like it was actually to help do a company. think what Trump is working through is deal by deal patronage based on how he sees the company. That's country, not instead what of happened. Ezra, can I just make sure that this is clear to Yes. you? This is a 150-year-old American business. I have no interest in that company except a friendship. These are Americans hiring Americans trying to compete with China who were very negatively affected. And all I said was, why don't you have a chance to explain what's happening on the ground? My point that I was trying to make, and maybe I didn't make it clear enough, so let me set the record straight. The Trump administration, what I have seen as a businessman, is willing to hear the conditions on the ground. As a businessman, when I was building, Ezra, just to be clear, critical rare earth supplies for America under the Biden administration, battery can materials to compete with China under the Biden administration, AI chips to be the best inference solution under the Biden administration, I couldn't get a call back. That's just the facts. Not because I wanted anything, just to tell them what was going on. It's Fair enough. insane. Okay, fair enough. I am not telling you that the Biden administration should have returned your calls. What I am saying is that the degree to which Trump first, and then everybody around him as an example of him, because culture comes from the top, is working off this kind of individual call and deal making worries me, because I believe that you had every one of these calls you're saying, and they went exactly the way you say they went. And then the calls that you are not getting, and they 2 are minutes and, ago, and Ezra, they, you were saying that a 10% across the board tariff was too broad and we need to go industry by industry. And now you're saying that it's going to be too particular and he shouldn't do country And by you country keep using negotiations. the word deal making. you're contradicting Listening yourself. to people, I am listening to saying- people is not deal making, Ezra. It's just listening to people. Are you really going to be There here is no and tell me deal. that the way Trump himself works is not individual deal making Here's with what I have- countries? Is this really the argument here? I will tell you what I've seen. What I have seen from the president is he takes in hundreds of opinions and starts to figure out what the ground truth is. And the reason is when you only listen to one or two, every president probably deals with this. You have this information asymmetry problem because you are the president of the United States. And so how do you cut through it? You talk to hundreds and hundreds of people and you triangulate what the truth is. So it's not like he's giving any favor. He's collecting information. That is a good process. You want the most powerful person in the world to get to the ground truth. 예, 잘 보셨죠? 자, 이 사람 에즈라 클라인이라는 사람은 당연히 좌파고요. 그리고 당연히 반 트럼프고, 이 사람의 주장은 이제 차마스가 뭐 어떤 문제가 있어서 백악관에 전화하면 바로 연결이 되니까 트럼프 정권은 이제 그런 거에 대해서 에즈라 클라인은 이렇게 생각하는 거죠. 개인 관계로 딜을 한다고. 그러니까 이게 주류 언론이 2016년부터 늘 하던 얘기인데 트럼프는 자기의 사업을 위해서, 자기의 부를 위해서, 그래서 자기의 이득을 위해서 모든 것을 한다. 어떤 정책을 펼친다든지 어떤 회사와 딜을 한다든지 다 자기를 위해서 한다. 개인적인 욕심 때문에. 이런 얘기들이 2016년부터 트럼프가 처음 이제 나오면서부터 이렇게 나왔는데 이 사람은 아직도 그렇게 생각을 하는 거죠. 트럼프가 자기한테 이익이 되는 회사들하고 연결해서 자기가 좋아하는 사람, 자기가 좋아하는 회사. 왜냐하면은 그 회사로부터 이득을 얻을 수 있기 때문에 그런 사람들하고 딜을 맺는다. 이렇게 생각을 하고 있는 게 에즈라 클라인입니다. 이렇게 개인 관계로 딜을 만들 수 있는 세상, 누가 전화를 하는가에 따라서 딜이 만들어지는 세상,
그러면서 늘 이런 말 하죠. 어떤 규정이나 규칙에 따라서 하지 않고 아니면 또 어떤 검증된 방법으로 하지 않고 권력자가 자기 마음대로 한다. 이런 식으로 트럼프를 이제 독재자급으로 생각을 해서 이런 게 걱정된다라고 말을 하는 거죠. 그랬더니 차마스가 바로 얘기를 하죠. 야, 그건 바이든 정권에서 그렇게 했던 거야 라고 바로 반박을 하죠. 예, 그러니까 많은 분들이 특히 주류 언론을 보시는 분들은 지금 미국이 어떻게 돌아가고 있는지를 거꾸로 알고 계세요. 그러니까 트럼프 정부는 개인적으로 뭐 인맥을 통해서 연결되는 사람들한테만 혜택을 주고 그런 혜택을 통해서 트럼프가 개인적인 또 이득을 취하고 이렇게 투명하지 않은 방법으로 어떤 비리가 일어나고 있다 이렇게 생각하는데 차마스가 여기서 바로 얘기하죠. 그런 건 바이든 정권에서 그랬다고. 지금은 안 그렇다고 바로 반박을 해주죠. 그러면서 이 차마스가 하도 답답하니까 다시 설명을 하는 겁니다. 그리고 데이비드 삭스도 이제 끼어들죠. 뭐라 그러냐? 야, 에즈라, 네가 얘기하는 거는 마치 트럼프 정권이 비리를 저지르고 있는 것처럼 얘기를 하는데 왜냐하면은 뭐 특혜를 주는 것처럼 이렇게 에즈라는 이해를 하니까 너는 지금 비리를 얘기하는 거다라고 이제 말을 하고 그러니까 차마스가 여기서 또 재밌는 말을 하죠. 너는 지금 트럼프 정권이 어떤 개인이 전화를 해서 그 사람 말 들어주고 딜을 만들어주고 뭐 이런 식으로 생각하고 있는데 바이든 때는 어땠냐? 바이든 때는 조지 클루니가 백악관에 전화를 했다. 예, 조지 클루니가 그 바이든이 대선 레이스에서 하차하고 바이든을 끌어내려야 된다라고 의견을 말해서 좀 화제가 됐었죠, 그때. 예, 논란이 됐었는데 그렇게 정치적으로 영향력을 끼친 게 조지 클루니입니다. 그러니까 차마스가 그러니까 에즈라가 트럼프 정권이 뭐 비리 비슷하게 국정을 운영한다 뭐 이런 식으로 말하니까 차마스가 기가 막혀서 야, 바이든 때는 조지 클루니가 전화를 했어. 그러면서 영어로는 Who cares about George Clooney 그러죠. Clooney that was making the call. Who cares what George Clooney thinks? Well, I was 예, who cares about what George Clooney thinks? 왜 그놈의 생각이 이렇게 중요해? 이런 식으로. 예, 근데 그때는 그랬단 말이에요. 그러니까 바이든 정권 때 그랬으면서 지금 트럼프 정권 때는 차마스나 다른 유명한 기업가들이나 이런 사람들하고 통화를 하는 게 그게 왜 문제가 되느냐라고 반격을 한 거죠. 그러니까 이제 뭐 클라인도 나도 바이든이 그렇게 한 거는 뭐 좋다고 생각 안 해. 뭐 이런 식으로 약간 이제 좀 빼는 거죠. 그리고 데이비드 삭스도 다시 한번 강조하는 게 차마스 얘기는 차마스가 전화를 해서 차마스의 편의를 봐준다거나 이런 게 아니라 현장의 목소리를 백악관은 들어준다는 얘기다라고 말을 해주고 예, 오바마 때는 그런 게 전혀 없었다 이렇게 말을 했죠. 그렇게 설명을 해줬는데도 에즈라 클라인은 그래 네가 하는 말이야 내가 하는 말이나 비슷해 그러면서 트럼프의 방식은 자기가 원하는 회사에 딜을 준다. 예, 똑같은 생각입니다. 트럼프는 개인적으로 자기한테 이득이 되는지 안 되든지 따져보고 자기가 원하는 회사에 특혜를 준다 이런 식으로 계속 얘기를 하는 거죠. 이 사람은. 그랬더니 답답했던 차마스가 야 내가 다시 얘기해 줄게 하면서 얘기해 주는 장면이 나오죠. 그래서 자기 친구 회사를 백악관에 연결시켜준 이유는 친구 회사가 관세 때문에 영향을 받으니까 실제로 현장에서 기업들은 어떤 고충을 받고 있는지 그거를 백악관이 들어야 되잖아요. 그래서 관세 정책을 조정을 하든지 뭐 이렇게 해야 되는데 그런 거를 얘기를 안 해주면 트럼프는 그대로 밀고 나가겠죠. 그래서 현장의 목소리를 듣게 하기 위해서 연결시켜 준 거고 그 회사를 봐달라든가 아니면은 그 회사에게만 특혜를 달라든가 이런 게 전혀 아니란 얘기입니다. 그래서 여기서 다시 한번 강조하는 게 트럼프 정권은 현장의 목소리를 듣고자 한다. 그런 의지가 있다. 이런 거고 이전에 바이든과 오바마 정권 때는 민주당 정권에서는 그렇지 않다라는 얘기죠. 그러니까 민주당 정권에서는 관료들이 다른 말로 관료 귀족들이 자기들이 알아서 한다는 거고 트럼프는 좀 더 실용적이고 현장의 목소리를 듣고 현장에 실제로 참여하는 사람들, 기업가들, 사업가들 이 사람들과 같이 함께 일한다는 얘기입니다. 그 차이입니다. 그런데 우리는 보통 주류 언론을 통해서 뉴스를 받아보면 트럼프 정권의 성격이 그렇다는 걸 전혀 모르죠. 그냥 트럼프가 뭐 자기들끼리 뭐 그걸 영어로 뭐 크로니즘이라고 그러는데 우리말로는 뭐 파벌주의, 정실주의, 뭐 학연과 지연으로 연결된 사람들 이런 사람들하고만 자기네들끼리 뭐 모든 걸 다 헤쳐먹는다 이런 식의 인식이 있죠. 그런데 직접 트럼프 정권과 일을 해보고 뭐 소통을 해본 사람들의 얘기는 그게 아니라는 겁니다. 오히려 이전 정권이 그랬다는 거죠. 그러면서 히토류 공급 회사를 만들 때 바이든 정권 하에서 뭐 배터리 캔 제조 사업을 또 할 때 바이든 정권 하에서 그 다음에 AI 칩을 통해서 뭐 어떤 솔루션을 만들 때 또 바이든 정권 하에서 정부의 이러이러한 현장의 목소리를 얘기해 주고 싶어도 전화를 하고 나서 알았다 뭐 답변 주겠다 뭐 이런 식으로 말을 했겠죠. 백악관에서는. 그런데 전화가 안 온다는 얘기죠.
이렇게 소통이 안 된다는 얘기입니다. 그러면서 그게 팩트니까 그걸 알아라 라고 하는데 당연히 미국 주류 언론이나 이 에즈라 클라인 같은 뉴욕 타임스에서 칼럼을 쓰는 사람은 이 팩트를 전혀 모르겠죠. 그리고 절대 그렇게 생각 안 하죠. 자기네들만의 세상에서 살고 그 시각으로 트럼프 정권을 보고 있으니까. 그래서 여기서 또 에즈라가 말하죠. 트럼프를 시작으로 해서 그 밑에 모든 사람들도 개인 전화 통화로 일이 성사되는 게 나는 그게 걱정스럽다. 그런 거죠. 어떤 비리가 있을까봐, 트럼프 개인적으로 비리를 저지를까봐 그게 걱정이 된다. 그래서 이 사람은 2016년부터 주류 언론에서 늘 하던 말, 트럼프는 개인적인 이득을 위해서 지금 대통령이 됐고, 그런 걸 위해서 지금 미국을 이끌고 있고, 오로지 자신만을 위해서 대통령이 된 거다. 이 사고가 아주 정말 콘크리트처럼 단단히 박혔기 때문에 차마스하고 데이비드 섹스가 설명을 해줘도 이해를 못 하는 거예요, 이 사람은. 그러니까 데이비드 섹스가 이 에즈라의 그런 비논리적인 그런 주장을 여기서 반박하죠. 요 영상 전에는 아마 에즈라가 트럼프의 일괄적인 뭐 10% 관세는 너무 광범위하다. 이게 뭐 나라마다 사정이 다르고 산업마다 다 그 조건이 다른데 어떻게 10%의 일관된 관세를 매기냐. 뭐 이런 식으로 비판을 했던 모양입니다. 그러니까 데이비드 섹스가 너는 좀 전에 그렇게 말하더니 그래서 트럼프가 개별적으로 얘기를 다 듣고 그거에 따라서 뭘 조정하겠다고 하니까 이제는 그게 또 너무 세부적이고 말이 안 되고 뭐 비리가 있을 것 같다고 그런 식으로 말을 하니 이렇게 반박을 하죠. 데이비드 섹스가. 그리고 차마스도 또 너는 백악관에 전화를 하면 그게 어떤 딜이 성사되는 걸로 그러니까 특혜를 봐주는 걸로 계속 말을 하는데 그게 아니다라고 한 번 더 강조를 해주죠. 백악관에 전화를 해서 현장에 얘기를 해주면 그리고 백악관의 비서실과 얘기를 하면 그렇다고 해서 딜이 성사되는 게 아니다. 현장의 말을 들어주는 거다. 그러니까 에즈라가 또 한 번 트럼프가 나라별로 개인적인 딜을 성사시키는 거 아니야? 너는 트럼프가 자기가 원하는 대로 자기한테 이익이 되는 그런 쪽으로 나라별로 개별적으로 이렇게 딜을 하는 건데 넌 그게 안 보이니? 이렇게 반박을 하죠. 또 에즈라가. 그랬더니 차마스가 정말 너무 답답하니까 처음부터 다시 설명을 해줍니다. 야, 내가 경험한 건 이거야. 뭐냐 하면 트럼프는 여러 개의 의견을 다 듣고 그 중에서 어떤 게 맞는지 판단을 하는 건데 왜냐하면 미국 대통령 같이 강력한 그런 권력을 쥔 사람들은 자기 측근들이나 몇몇 사람들한테만 얘기를 들으면 그 얘기에 쉽게 넘어갈 수가 있겠죠. 그래서 여기서 그렇게 말하죠. 한두 명한테 들으면 정보의 비대칭 문제가 생긴다. 자기랑 친한 사람, 잘 아는 사람 이런 사람들 얘기만 듣게 되면 그쪽으로 넘어갈 수밖에 없죠. 그 반대쪽 얘기는 안 들으니까 못 듣게 되니까. 그러니까 차마스 얘기는 트럼프 정권은 이전 정권과는 달리 다양한 견해들을 듣는다는 겁니다. 그래서 수십 명이든 수백 명이든 얘기를 다 듣고 물론 트럼프 혼자만 다 듣는 게 아니죠. 그 밑에 실무자들이 다 듣고 그런 의견들이 다 취합돼서 그럼 그 중에서 뭐가 제일 좋을까 이렇게 결정하는 게 트럼프 정권이라는 겁니다. 그렇게 정책을 만든다고 차마스가 자기가 경험한 얘기를 하는 거죠. 그러면서 누구의 특혜를 봐주는 게 아니고 그런 식으로 해서 어떤 게 진짜 맞는지 이걸 찾아내는 방법이 이전 정권과는 다르다. 이전 정권은 그야말로 소수의 사람들이 권력을 가진 집단이 자기들이 결정을 하는 거죠. 근데 트럼프 정권에서는 그거보다는 좀 더 개방적으로 다양한 의견들을 듣고 그 의견을 토대로 해서 거기서 어떤 것이 제일 맞는지 그 과정을 통해서 결정을 하는데 사실 우리 일반 국민들이 생각하기에는 그게 더 좋은 방법이 아니냐라고 말을 하는 겁니다. 당연히 그 말이 맞죠. 그죠? 세계에서 가장 강력한 권력을 쥔 사람이 몇몇 측근의 얘기를 듣고 결정하면 그거야말로 정말 부정직하고 부당하고 그런 게 비리인 거죠. 그래서 오늘 보여드린 내용은 이게 주류 언론에서는 이런 얘기는 안 나오죠. 무조건 이 에즈라 클라인이 벅스 공동 창업자였고 뉴욕 타임스 칼럼니스트니까 이 사람이 여기서 얘기한 주장들 이런 얘기들만 주류 언론에 나오고 미국의 주류 언론의 그런 얘기들이 한국으로 들어오기 때문에 한국도 이 에즈라 클라인처럼 똑같이 생각하죠. 트럼프는 자기가 아는 사람들, 자기랑 전화한 사람들, 요 사람들의 편의만 들어주는 트럼프 정권은 비리로 이루어진 정권이다. 이런 식으로 생각을 하게 되는 거죠. 많은 사람들이. 그런데 실제로 현장에서 일하는 사람들은 그게 아니라고 말하는 거죠. 그리고 그런 현장에서 직접 일하는 사람들의 얘기는 이런 팟캐스트를 통해서는 알 수가 있지 뉴스에서는 절대 알 수가 없습니다. 그래서 제가 여러분들이 뉴스에서 접하기 힘든 미국에서 실제로 일어난 얘기를 보여드리기 위해서 이 All In 팟캐스트에 나온 영상을 보여드렸고 여기서 이 사람 Larry Summers 경제의 대가로 알려져 있지만 이 사람도 여기서 당연히 트럼프 정권에
관세를 비판하면서 이 사람도 트럼프를 싫어하는 사람이기 때문에 이제 그런 얘기를 했는데 또 이제 차마스와 데이비드 삭스가 또 이 사람도 참교육을 시키는 그런 팟캐스트였습니다. 아무튼 여러분들이 뉴스를 통해서만 보는 그런 한쪽 정보와는 다른 성격의 내용들이 있어서 오늘 이 팟캐스트를 소개해드렸습니다. 오늘 내용도 미국을 이해하는데 도움이 됐다고 생각하시면 좋아요, 구독 그리고 많은 공유 부탁드리겠습니다. 감사합니다.